असली बात ना जी ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਬੜੇ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਧੁੰਦ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੂਰ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ 2 ਵਾਰੀ 30 ਵਾਰੀ ਪਰਾਂ ਕਰਦਾ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ के लिए भी म्यार चाहिए है। उसकी वजह तो रजोका साहब सब तो पहले होंगी जो खानदानी घर होंगे तो रब राजी वो मुकद्दरा जो विरसे की इज्जत होंगी। पैसा ज़ाहरी इज्जत बहुत साबित करता है जी असली इज्जत तो मेरे रब के घर की वो पैसे तो बगैर भी दिता जी पैसे तो बगैर अल्लाह दवे वो कोई खो नहीं सकता। पैसे की दिती हुई इज्जत जी अधूरी होंगी। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਅਪਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਭੀੜਾ ਮਰਦ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਪਰਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਕੱਜ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਸ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ। ਅਸਲੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ। ਅਸਲੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ इस दौर च उन्होंने पैर बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पौंदा है कि आ सफेद पोशी का भरम बचिया रहे। असली बात ना जी ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਬੜੇ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਧੁੰਦ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। यार एक मैं वीडियो देख रहा रजोका साहब शेर चीता बैठा तो सूर आਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ 2 ਵਾਰੀ 30 ਵਾਰੀ ਪਰਾਂ ਕਰਦਾ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖਦਾ है लड़ाई के लिए भी म्यार चाहिए है लड़ने के लिए भी म्यार चाहिए। ठीक है ना कुत्ते फकीरां ਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸੇੜੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਨਕੀਦਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਲਾ ਲਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਲਾ। देखो जी बंदे वली बन गए ने तो जेडे मुखालफ से उन्होंने नहीं मनिया। ठीक है ना जी ये शरीका जो दी दुनिया बनी है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुरू होया कि अज होया। लोग मुनाफिक की गल बड़ी चुकते हैं भी मुनाफिक सब तो पहले तो मेरी अहले बैत नाल होई मगर सद के बैत करके नमाज पढ़ के पिछे फिर गए। ठीक है जी ये आंदे साना मैं भी तेरे कादी मुनाफिकत होई साढ़े 72 टन टुर गए पढ़ते भी साढ़े पिछे सन बैत भी मेरे पाकां दे हत्थां ते कीती ते बदले भी सब तो पहले कूफे वाले क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने पूछा भी कूफा किसी मखसूस शहर का ना है आपने फरमाया नहीं जिसे गल करके बंदे बदल जाए उन्होंने कूफा ही किया जाए। इज्जतदार बंदा तो पुत्रा दना हुंदा ही होवे जिहड़ा अपने पैर संभल के रखे। दना की चिट्टी चादर से एक दाग लगा दुनिया बहुत नज़र आता। मियाँ मंदोर सरकार फरमांदे भी चिट्टी चादर बंबलों वाली इहनूं दाग ना लावी जणिया हशर दिहाड़े फिर आखेगा हाय रब्बा की बने। एक तो किसी की अकल अगे खुटी है उन्हें कहा मैं मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है इज्जत उन्हें कहा तेरी अगे इज्जत के झंडे खड़े सी। इज्जतदार बंदे नहीं पुत अपनी इज्जत तू किन्ने थावां ते जाना है इज्जत वाले ने इज्जत देनी बिल्कुल जब कोई इज्जत पुत उन्हें चूहे मार गोलियां नूं कहिए मैनूं कसूरी दे दे उन्हें कित्थों देनी। सही। जो वेचदा नहीं वो बेचना बंदे दे कोल जो दे किरदार च हुंदा उन्हें पुत वो ही बख्शना। ठीक हो गया ना जे तहजीब तलीम दे विच हुंदी ते मदरसे ना इन्ने बन के लोग बेअदब ना रहिंदे इन्हें स्कूल बन के लोग बेअदब ना रहिंदे। दनाई का इंसानियत का तरबीयत का तलीम नाल कोई तलक नहीं रिजक का अकल नाल कोई तलक नहीं अकल का रिजक का सूरत नाल कोई तलक नहीं। रब ने जो तखलीक की थी कि इन्हूं दनाई ते हुसन देता एक नूं कोझा बना के रिजक देता ताकि निज़ाम चलता रहे जो हर चीज़ उन्होंने हुसन वाले देंदा तो कोझे नूं कहने कजना। ये मालिक के फैसले कुछ लोग रिजक नूं पसंद किया कुछ लोग इज्जत नूं पसंद किया जो यदि रूह ने मंगिया नूं पुत ही मिलिया। इज्जतदार बंदा तो हमेशा कर पेलो इज्जतदार बंदा पुत्रा सिर्फ इस करके पैर सोच के रखता कि मेरी इज्जत हरफ नाल उन्हें बनाई बड़ी औखी होंगी ना जो उन्हें किसी ने कहा ना बई उन्हें की पता संगत की कीमत का जिन्हें तरके संगत लाए नहीं भेडा सारी उम्र खरीदा वत्या कभी गुल इंसान कमाए नहीं होवे मनका संगत की तस्वीर दा लगे सेक ते रंग बदलाए नहीं इन्हें रह के भी बंदा बेलियां की दूजे कन्न ताईं गल पड़ाए नहीं इत्थे मिंट लगदा लोग मैक फड़ के ऐलान करते होंदे। मियां ने एक असीं इंटरव्यू कीता सी जिहदे विच ना भी मतलब औरतां दे दस्से सी फराइज ते मर्द दे हकूक दस्से। हाँ जी हाँ जी वो साडी वीडियो माशाल्लाह काफ़ी चली सी सब सी मेरे चैनल पे
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਨਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਫੌਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਫੌਲ ਕਰੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਚਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਮਾਚ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਮਾਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਕੋ ਇਖਤਿਆਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਲਾਹਨਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੀਨਾ ਦੋਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਕੂਕ ਲਾਗੂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਔਰਤ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਬਾਦ ਕੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਖਾ ਡਾਤੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਖਾਮਦ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਕਸਮ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਬੁੱਢੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਦੇਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਮਦ ਮੁਜਰਮ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦਫਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣ ਡਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਕੂਕ ਔਰਤ ਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚਲੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ। 100 ਕੇਸ ਆ ਨਾ ਤਾਲੇ ਜੀ, 73 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। 73 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ? ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਦਾ, ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਡਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਚੈਨ ਲੱਸ ਗਈ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਥੱਥਾ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਮਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੈਨ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੱਥਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਥਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਸੋਨਾ ਮਖਾਤ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਿੱਤਰ ਤੈਨੂੰ 100 ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੋਲ ਲੱਦੀ ਫਿਰਨਾ ਡਰਾਮਾ 'ਚ, ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ? ਮਕਸਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਇਹਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਡਈ ਤੇ ਚੈਨ ਇਹ ਲੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ ਬੰਦਾ? ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਫਜ਼ਾ ਬਦਲਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਣਕ ਪੱਕਦੀ, ਫਜ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਏ, ਕਣਕ ਹੁੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ, 5-4 ਮਾਣੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਚੂਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਬਰਗਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਬੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਆ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਪੀਰਾਂ। ਸਹੀ। ਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡਨੇ ਤੇ ਧੀ ਜੰਮੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ 20 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਦਫਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਪਾਕਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਾਤ, ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ। ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਟੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਹਤਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਚ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ ਨਾ ਵੇਚਦੀ, ਚਾਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਪਕਦੀ। ਇੱਕ ਲਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ 100% ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 100% ਡੇਰੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਫਨਾਹ ਫਿਲਾਣਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੰਦੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਲੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਨਿੰਦ ਬਣਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਧੀ ਜੰਮੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਧੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋਕਾ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਯਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਬਰ ਤੱਕ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰਿੰਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਜਰੇ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋ ਫੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦਨਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਜ਼ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਕੀਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਦਿਲੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਾਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਜ਼ੈනුਲ ਆਬਿਦੀਨ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ, ਵੇਖਾ ਹੌਸਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਪੁੱਛੇ ਸਾਂ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ, ਸਿਮਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਪ ਮੁਸਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਤੇਰੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਹਾਣੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਸਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਦਾਤ ਨੇ ਸਰ ਕਟਾਵਣਾ ਗਵਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਰ ਝੁਕਾਵਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੰਨ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਟਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਦੀ, ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਰਿੰਗਲ ਨਾਲ, ਤਰਿੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੂੜੀ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦਾ। ਅਗਰ ਸਵਾਣੀ ਸੂਈ ਦੇ ਡੋਕ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰਤ ਬਚਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਛਾਲਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਊਠ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਸਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਕਲ ਲਿਖੇ ਆ, ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮਕਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਿਖ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਨਿੱਕੀ ਮਗੇ ਆਪਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੂਟ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਕਰ ਜਾਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰਤ ਇਤਨੇ ਮਕਰ ਜਾਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਨਿੱਘੇ ਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਹੱਥਮੀ ਫੈਸਲਾ ਦਵਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਨਾ ਲਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੌਮਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅੰਗੂਠੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਥਿਗੜੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅੰਗੂਠੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਠੀਕ ਹੋ? ਆਪ ਅੱਛਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम। ओए दरबार तो नहीं, मैं सलाम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। याद आ गया, जैसे चाहा दर पे बुला लिया, जैसे चाहा अपना बुला लिया। ये तो बड़े कर्म के हैं फैसले, ये तो बड़े नसीब की बात है। सलाम। ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੋਰ ਚਾਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਵਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਆਖਣੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਕਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। दुख सिर्फ इस बात का वा, मेरी नमाज जनाजा पढ़ी गैरों ने, हम मरे जन के लिए वो रहे वजू करते। साहबा का जो खत्म आता 21 दिन मौलवियों का संघ बह जाता, गवारगराही करते। हुण इदां वा जिवें फालज हो गया मौलवियों, किसी जिक्र नहीं की। किसी बंदे ने जो पाकां दा आउणा ना, कोई वलादत या शहादत किसी ने नहीं की, क्योंकि असीं सूफियां नूं पसंद करने। सूफी जिहड़ा ना राणा साहब, वो दीवार नहीं बनाता। मौलवी दीवार खड़ी करता, सूफी पुल बनाता गुजरन वास्ते। सूफी रस्ते नूं हमवार करता, मौलवी दीवार खड़ी करता। किसी बंदे ने जिक्र नहीं किया कि आप सरकार की शहादत। अलहमदुलिल्लाह सवेरे कुल खानी है, जिन्ने जोगियां करांगे खत्म दुआवांगे। असीं मानी है, साडी पहचान आ, साडी आन आ, साडी शान आ, साडा सब कुछ ही अहले बैत आ जी। क्योंकि 4 चीज़ां मेरे आका ने फरमाइयां ने, अगर वो ते सानू कोई साबित कर जाए इन्हां च एक गलत है तो असीं ओहदी मान लांगे।
आपने पहली फरमाई कि मैं 2 चीज़ां तुहाडी छड्ड के जा रहा, एक अपनी अहले बैत ते एक कुरान। ठीक है। दूसरा मेरे सरकार ने फरमाया अली का गोश्त मेरा गोश्त, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तीसरा फरमाया हसन ते हुसैन मेरे 2 प्यारे फुल ने, अल्लाह पाक मेरे नाल मुहब्बत करना, तू भी इन्हां नाल मुहब्बत फरमा। चौथा फरमाया कि बीबी फातिमा ने जिन्हें सताया उन्हें मैनू सताया, असीं भोरा भी उन्हां तो इधर नहीं हो। ठीक है जी। ये जां ते इस गल तो मुकर जाण ते असीं इन्हां दी मान लांगे। ठीक है ना जी। ते अलहमदुलिल्लाह कोई नहीं, सानू अल्लाह ने इन्ना कि शौर दिता वा कि अहले बैत कौन, ये पाकां दा साडे ते करम हैगा। ते इंशाअल्लाह दिहाड़े सरकार दा सोग मुकदा। मोमन दी ईद नहीं हैगी, मुसलमानां दी ईद। सही अज एक फोन आया मैनू बंदे दा जी कराची चों, वो भी मसीह ते वो पाकां दे मनण वाला। कल भी एक मसीह दा फोन है, वो भी पाकां दे मनण वाला। असीं मसीहां नूं सलाम करने जिहड़े पाकां नूं मनदे, असीं उस मुसलमान नूं बिल्कुल नहीं मनदे जिहड़ा पाकां नाल बुगत रखदा। साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई इतफाक नहीं, एक पैसे का भी राई के बराबर ही इतफाक नहीं करना। तो ਜਿਹੜੇ पाकां नूं ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਤਲ ਗੈਰਤ ਤੇ ਟੁਰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਮਨ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਮਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਬਾਜੀ ਲੈ ਜੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਤਹਿਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਦੇ ਕਿੰਨੇ। ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸਾਡਾ 90 ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਟਿਕਟੋਕ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ, ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਭੂੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਮਾ ਪਰਵਾਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵੇਖ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਲਏ, ਦੀਵੇ ਬਣ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੜ ਜਾਵੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭੂੰਡ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਭੂੰਡ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨੇ ਅਸੀਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਸੜਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਲੈਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਲ ਲੈਣ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜੁਮੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੂਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਨਾ ਜੀ मुसलमान का गाजी बन गया, करदार का गाजी बन ना सका। ਰਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੂਮਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦਾਨਾ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਸੰਘ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਕਰੀਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਕ ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਤੇ ਪਾਪ ਫਕੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। अल्लामा साहब ने फरमाया ना कि दस्तार का गाजी बन गया, करदार का गाजी बन ना सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरार वारों ने, मन पुराना पापी साहब बरसों से नमाजी बनना सका। क्या बात है साहब, बहुत खूब जी। गल पग बनना तो सही नहीं मुकनी गल ते नहीं। भाईजान एक वाद या बात है, माशरे में सब तो पहलों फैसला नीयतां दा होना ते इंसानियत दा होना। मजहब ते बाद दी बात। इंसानियत तुलनी है, सही जो सही तुल जाना वा। मुसलमान च इंसानियत नहीं तुलनी, उत्थे इंसानियत तुलनी। ते इंसानियत अहले बैत तो इलावा नहीं। नासर मदनी साहब एक बयान कर रहे थे कल राती में सुन रहा, जैनुल आबिदीन सरकार मेरे आल औलाद कुर्बान जावे। सरकार ने पूछा बई तुसी कदी हसे नहीं, तुहाडी जवानी विच ही कमर दोहरी हो गई है, दाढ़ी सफेद हो गई। तो जैनुल आबिदीन सरकार ने जिहड़े लफाज बोले ना जी, आपने फरमाया यार ਯਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਦਾ यूसुफ गुम होया सी ते शक सी भी जिंदा के फौत हो गया ते 40 साल रो के अखां दी बनाई खो गई। मैं ते ना गुनाह अपनी अखां नाल 72 तन दिते। मैं ते इन्हां अखां दे सामने अपने 72 तन कुर्बान कीते आ। मेरी दाढ़ी ते सफेद होनी सी।
ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ लाइट कम करनी है नहीं है बस। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਹੱਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਮੌਲਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਝੂਠ ਨੇ ਝੂਠ ਕੋ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਗਲਤ ਆ, ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਆਖਣਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀ ਖਰੇ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਈਮਾਨ ਲੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਚਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦਿਲਾ ਬੋਝ ਦਿਲਾ ਗੋਲਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਦਿਨਾਈ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਇੱਕ फैसला कर रहा ਸੀ। आप सरकार ने बुलाया, उन्होंने सामने इधर, आपने फरमाया कल तू फैसला नहीं करना। आका को गुस्ताखी हो गया, आपने फरमाया हाँ ताड़ी आवाज़ साल तो की असीं दबाउण वास्ते एडे सख्त लफाज बंदे ते बोल जाने कि इहनूं थल्ड करन वास्ते जिहड़ी इंसानियत जेब ही नहीं दी। अगर इंसानियत नूं पढ़िया जाए ना जी, वली जे कहंदे दना दी कंध सांझी है, वली बन जांदा दना मां जमदी, वली मेहनत नाल बनदा। ते पता नहीं कुछ तरबीयत लैण वाले फर्क है या तरबीयत देने वाला दित्ती नहीं हैगी। मैं कि इत्थे गल कर रहा था, सूफीए दे कोल बहना चाहीदा। राणा साहब सूफी पुल बनाउंदा है, मौलवी दीवार खड़ी करदा, और नंगन दा काम दिंदी है दीवार नुकसान करदी। किसी अच्छे इंसान को बहना चाहिए, क्योंकि असी गल करने फिर लोग कमेंट्स कहते भी राणा साहब तुहाडी को मौलवी लगदी नहीं, नफरत इंसान से नहीं जुर्म से। उदों भी बांगा देंदे सन, आंदे जल्दी करो जाके नमाज पढ़नी, मौला सानू शहीद करने वाले मुसलमान सन। इन्हां दे खैमिਆਂ चों कुरान पाक की आवाज़ आउंदी सी। उन्हें देर फतवा नहीं लगा, फतवा देने वाले भी मुसलमान सन। अज देख लो इदां भजे फिरदे जिवें कुत्ते सिर च कीड़े पए। जिन्हें जे तुसीं इत्थे दुनिया के बंदे नाल ज्यादती करके देख लो। राणा साहब मेरे एक बच्चे ने स्टेटस लाया, एक दिन मैं सुन रहा तो बैल लाई ना, फोन किया तो आवाज़ आई भी जब तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मज़ामत करना छोड़ दो, समझो तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई। जो बंदा पुत लेटदा सारा दिन की कारकर्दगी अगे आती, अगर वो इंसानियत हो। मलंगी साहब आंदे ने भी मरण तो बाद भी कबर ते रश रहिंदा बंदा कुछ इंसान ते हो। जिन्होंने रात लम्मे पैण लगिया दिन के हिसाब किताब का नहीं ना पता मैं की कीता है, वो इंसान को होने हकदार नहीं। उंज जिन्ना मर्जी टींडे खबना फिर जवान पुत घर वाले भैन उठे ना, धी ना उठे, बीवी ना उठे, मुक जाता बंदा उंज बाहर पंगे जिन्ने मर्जी ले जाए। मर्द पुत घर आवे मां भी उठ के बहती। रजोका साहब बड़े चिर बाद मैनूं मिलिया है, जिहड़ी बीबी आटा गुन्नदियां बच्चे नूं दुध पियावे ते 3 परौंठे खा जावे, कदी अकलमंद औलाद नहीं जम्मी ना, उहदी तौण च बरकत होए। जिहड़ी चुल्हे ते रोटी पकांदा रोटी खा ले। अकलमंद औरत वो जां ते बच्चा ना खावे जां खावन दा इंतजार करे, नहीं ते आखिर ते खावे। वो बरतावा हुण वो बरतावे नूं ते बरतावे पहलों तो साडे वाल घर भेज दिओ। साडे जना वाले बाहर दा इलैक्शन दा मसला कोई बन गया ते उन्हें माला फड़ा दे, एक बंदे ने, एक बंदे ने कहा भी तू जिन्नू पा दे, उन्हें सारे अपने गल च पा लिया। उन्हें कहा मेरे नालों कौन चंगा। ठीक है ना जी। तो जे तो करिए वंड, एक बंदा होया जट फैमिली का तलक सी ते हैगा डांग ते डेरा, मेरे को फैसला चंगा करदा सी। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ एक बच्ची कढ़ ली घमेरा, हुण सारे शरीकां ने कन्न जोड़े भी, हुण पता लग अरे हो गई। अकबर खां कहूँ ठोडी थले खुंडी रख के बैठा सी। उन्होंने कहा जी दसो थले बह के घमेरा, उन्होंने कहा भी तुसीं बैठो, उन्होंने कहा नहीं साडे जनाब राह कासी। उन्होंने कहा साडे नाल ज्यादती। उन्हें अपने पुत अकबर खान नूं आख्या भी इन्हां नूं दे बई फैसला। उन्होंने कहा जी मैनूं टाइम दिओ 8 दिनां दा, मैं बच्ची वापस देना। उन्होंने कहा क्यों भी तुसीं राजी? उन्होंने कहा चौर साहब असीं तां राजी हाँ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ 8 ਦਿਨ ਘਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣੀ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੈਸਲਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤਾਰਫ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 9 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਸਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਬੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 100 ਊਠ ਦਿਆ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਂ 100 ਊਠ ਮਾਲ ਦਾ ਲੱਦਿਆ ਦਿਆਂ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। 100 ਊਠ ਚਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਖੜੇ, ਸਮਝੋ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਿਆ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਦੀ ਮੋਈ ਠਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਰੀ ਪਰਿਆ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਚੌਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਇਤਰਾਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਜੀ ਭਾਜਨ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ। ਮਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋ ਸੌਰੀ ਕਰਨ, ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬੜਾ ਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੇ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜਾ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਵੱਲ, ਬੇਦਮੀਜ਼ੀ ਵੱਲ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਦਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਦੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਮਾਫੀ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਾਨ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਬਦਲੇ ਤੁਮ ਸੇ ਲੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸੇ ਲੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਤੁਹਾਡੀ 100 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਤ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਵੀ ਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇੱਛਾ ਹੋ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਢਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੰਨਤ? ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੱਜ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਲੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਲੋਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 20 ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਲਾਚੇ ਵਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੀਟਾਂ ਡੱਬੀ ਤੇ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, 2 ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਲ ਪੈਪ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਜਾਈ ਤੇ ਵੋਟ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 14 ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਲਾਓ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਓ, 300 ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਬਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਬੈਠੇ ਖੋਲਣਗੇ, ਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਘੱਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਟੁੱਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਟੁੱਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁ। ਅਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਓਗੇ ਮੁੱਕ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੰਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਟੁੰਗੀ, ਕਦੀ ਗੋਇਆ ਟਾਵੇ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਪਿਆ ਛਡਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਪੱਗ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵੇਗੀ ਕਵਰ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੌਲੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੋਗੀ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਨੀਆਂ ਸੁਣ ਜੋਗੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ 4-5 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ 4-5 ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪੂਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਚੰਗੇ? ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਲੀ ਸਾਡੇ ਜੜਾ 2 ਘਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾ ਦੇਣਾ, 20 ਮਰਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਖਾਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਸ਼ਿਪ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ, ਕਹਿਣਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੋਕਿਆ, ਲੈ ਫਿਰ ਨਾ ਠੋਕ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ। ਕੰਨ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਾਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। दोनों की परवाज़ एक ही फजा में, शही का जहाँ और कारगस का जहाँ। जिन्हों रब चुन ले, मेरे मौला अली फरमाते जब तुम्हें चुन लिया जाए तो ना तेरा किरदार, ना रंगत, ना साबका, ना मौजूदा, कुछ नहीं देखा। जिन्हों वो अता करे तो यदि वक्त इज्जत करे, अगर तुम अच्छे इंसान बनना, यदि वक्त इज्जत करे वो इज्जत करे, बेशक तुहाडे खिलाफ। अगर तुम किते बैठे हो ना, वो भी उत्थे आ गया, 99 बंदे उठ पे, तुम नहीं उठे, मर तो बदतर हो जाए, उठ के खड़े हो जाए। अगर वो बंदा तो मर जाए, अगर तुम बैठे रहे तो बंदे वाली कहानी मुक जाएगी। 99 उठ पे, तेरे नाम उठन नाम की इज्जत घटन लगी, तुहाडी इज्जत ये तुम उठ के। अगर वो बंदे ओपन होया ना तो महसूस करेगा कि यार मेरा शरीक चंगा है। ਹੁਣ तो शरीक भी यार इदा के बोले आ भी जे कि रिश्ता जे कि चंगे वाल तो लभदे फिरदे यार पिछला पिंड किहड़ा उत्थे जांदे औखे हो गए। वो तू की वेख के कीता भी सालिया ओदी कुड़ी जिथे मर्जी करे, तेरे ढिड पीड़। पता नहीं यार दुश्मन भी गोले जे टकरे आ, कोई बंदा मैनू तो मत्थे नहीं लगा जिहड़ा कोई बंदा गल चाहीदी करके आए। वो लभदे फिरदे बंदे दी फिर कमजोरियां लभदे फिरदे। आप भिड़ नहीं होना मुड़ के ओहदे खानदान लभदे फिरना, वो लै तुहाडा हक नहीं बनदा। थोड़ा जिहा इस गल ते गौर करो। बाकी जो अल्लाह दे कोल होना होई, कुछ नहीं होना। मेरा अल्लाह फरमांदा कख तेरे, मियां मंदो सरकार फरमांदे भी हुक्म तेरे बिन कख नहीं हिलदा, जो चाहे सो हुंदा, ते जिस नूं तू आप दलेरी बख्शे तो ही मैदान खड़ो। ये ते कर्म साई करे। मैं बंदे दियां सोचां ने बस एवें कुछ लोग हुंदे आ ना जी, मियां मंदो सरकार दा शेर एक मल मल बनावन शीशा ते कमार वट्टा भन दे, थोड़े लै गए लोग मोहम्मद ते कदर सनात सुखन। घट लोग ने जिहड़े कदर कर। हम गल कर रहे हैं कि सारे कितने पल्ले बन लेनी नहीं। इश्क स्कूल का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद की। गल तो पुत एक अदब की पहले बन ही गए ना, यही बंदे ने उस मोरी च नगा दी जिस लंघना नहीं चाहिए। तदब इंसानियत की पहली सीढ़ी, वली बनना, चौरी बनना, कुछ भी बनना। जिन्नियां गल्लां टेरेदार नूं सुननियां पैंदियां किसी ने नहीं सुनिया। करजई हो, चोर हो घुमदा, ठग हो घुमदा, अपने कख रखन। खुदा दी कसम केवल ये टाइम आउंदा दिने पानी पेदा, रात में 20 दाने देई दे दुकानदार नूं। चिट्टे कपड़े वाले की करिए हुण? आए पर उन्होंने चलना तो आका दा फरमान है, मेहमान आवे कर्जा चुक के मेरी खिदमत करो। ना इदां कर सकीए 2-4 हज़ार धारा लैके महीना ना देइए 20 नूं दसदा। अब्बल तो बाहर ही बैठा हुंदा। चौर साहब आए आप, उन्हें 40 काम उस चौरी को लै हुंदे। चौरी वो काम वो करदा जिथे बंदे दे सिर लै जांदे। उहदे कोल 5000 लैके वरत लो, 2 दिन लेट कर लो, चौर साहब होनी वड़ गए। आप रात को 12 बजे जाता, चौर साहब मेरी इज्जत नूं खतरा, यो ही तकरीर करता। मैं ना अखा ना वेख्या। हाँ जी हाँ जी। तो आप रात को आंदा मेरी इज्जत नूं खतरा, मेरी धी चुक के लै चले तो चौरी कतल होने चल जाए। ਉਹਦਾ कोई मुल, ਉਹਦਾ कोई मुल। पर एक मैं तुहानूं दसां राणा साहब, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਾਨਮੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ बैठा वा रब ते ओले जा, तेरी नेकी में भुल गया तो रब की नेकी मेरे के की मैंने रख दी। आला ज़र्फ के लोग जो नेकी नूं याद रख तो रखनी भी चाहिए। जो आला ज़र्फ का बंदा ना रखनी भी चाहिए। अपनी माँ भैन नहीं पढ़ानी चाहिए। बच्चा टुरन लगे एक दफ़ा उन्हें घर आवाज़ मारो, उनके कोई अपनी भैन वाली झाती मारो, तो बाहर चलना तो लोगों दी धीआं भी तेरियां भैन आ रही। कुछ अपना घर बचा लो, बड़ा हुण तो वड्डी बदमाशी कोई नहीं। किसी बूहे को रोक दो लंघन तो, भावें घर च किसी होर घर भैड़ा होवे ना, महल्ले चों डक दी है ना। चौरी नूं की फिक्र सी बई, इन चौरी नहीं पता मैंने किसी वास्ते कुरबानी दी। सियाणे कहंदे अपना पर्दा पाउणा चाहिए, अपना गेट बंद करो, किसी तो नहीं डकना ना, बाजार चलदा है। तो बड़ी खुशी हुई है जी, अल्लाह पाक ने सानूं मौका दिता। मैं तुहाडा मशकूर हाँ जी, बहुत राणा साहब, बहुत मेहरबानी तुहाडी साईं, तुसीं बुलाया सानूं। अल्लाह खुश रखे तुहानूं, इस नगर दी खैर होवे। कोई नहीं जी, असीं ते ना जो सानूं जदों कहंदे ना या स्टार या टिकटॉक दा, तां डुब मरना मुझे, असीं कहते टिकटॉक दे स्टार आ, असीं तक ड्यूटी करन डे। वो तो घटे नहीं, जिन्ने सिर ही उन्ने ही आ। लोग साडे नाल पैसे कमाई जांदे आ, असीं नलके वांगू प्यासे ही आ। गड्डी वाला इत्थे मेरे नाल बैठा, इहनूं मसीते लै जाओ उत्थे,
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇਣੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਹ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਮੈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਸੁਣਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੈ ਆਹ ਸਾਡੀ ਖੱਟੀ ਹੈ ਜੌਹਰੀ, ਇਹਦਾ 20,000 ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਚੇ ਆ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅੰਗੂਠੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ 2 ਥਿਗੜੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਅੰਗੂਠੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਅੰਗੂਠੀ ਬਚੀ ਆ, ਆਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕੱਖ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਖ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਨਕੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਨਕੀਦ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਝੂਠ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਸੈਡੀਆ ਕਰਦਾ, ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਸੈਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੇ ਦਾਬੇ ਡਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਆਖਰ ਹੀਰੋ ਕੋਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਸੈਡੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਨਾਮ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਤ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਕਈ ਪਸਾਰਦਾ ਜੀ, ਖਾਹਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਢਾਲਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੇ ਕੱਲਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਵਾਰਸਾ ਖੇਡ ਸਾਰੀ, ਰੱਬ ਬੇਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੂਲੇ ਲੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਦੋ ਨਾ ਹਟੇ। ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੌਣ ਭਾਨੇ ਦੂਏ ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੂਰਤਾਂ ਰੱਬ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ। ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤਾਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬੜੇ ਇhtਰਾਮ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੀਰਤ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਬੁਲਾਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਜੁਰਤ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह तन हक की आवाज़ या हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरी नमाज या हुसैन अलैहिस्सलाम। खलूस दिल से जो अली का नाम लेता है वही लफ्ज़ ज़िंदगी तमाम लेता है। खुदा के बंदो गौर से सुनो, खुदा की कसम अली का वो नाम है जो गिरते को थाम लेता है। हमारा तो काम है अली का नाम लेना, अली का काम है गिरते को थाम लेना। जंगल पहाड़ भी कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल मेरी को हल करो मुश्किल की शाह अली। 478 है जी, 478 जरा सानू दावत दी जी बाबे मस्तान दरबार से। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੀ ਹੋਣ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਪੌਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋਣ ਸਿਆਣੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਪਰਦਾ ਲਾਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੜੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਕਾਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼। मैं रब कुरान ते हथ रख कहना, अगर रब तो बाद जाते तो मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद, बाकी सारे इस तो बाद शुरू हो। क्या गौस साहब अली साहब इसे दर्द गदार ने, भावें जबरील है तो भावें मैकाइल। असीं जो कुछ वेख्या असीं इस तो इलावा कुछ नहीं वेख्या। रब तो बाद वेख्या ते मोहम्मद आले मोहम्मद वेखी। ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਵਾਹ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਜ ਹੈ 5 ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਟ ਪਾਈ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਵਾਹ ਜੀ। ਹਰ ਅਮਲ ਸਾਡਾ ਆਕਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਨੇਕੀ ਬੁਰਾਈ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਨਸੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਜੋ, ਔਰ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ੇ, ਵਾਹ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਤਸਲੀਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੜੀਏ ਪੀਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਰੀਏ, ਵਾਂਗੂ ਕੂਫੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਫੜੀਦਾ। ਹੱਕ ਇਲਮ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਅਦਬ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਝੋ ਇਲਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ।
ਆਹਾ ਅਜਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨੋ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਜਾਮ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਮੂਦ ਵੀ ਰੱਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਰੱਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ। ਵਾਹ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫੇਰ ਮਾਲਾ, ਆਹਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਬਾ ਕਮਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕਮਾਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਖਾਕ ਖਾਕੀਆ ਨਜਫ ਦੀ ਚੁੰਮ ਜਾ ਕੇ, ਸੋਚਾ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਨਸੀਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 72 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਬਰ ਸਾਡਾ ਤੱਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁਆਇਆ। ਆਇਆ ਇਹ 2-4 ਵੀ ਨਹੀਂ 72 ਖੁਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੁਨਬਾ ਕਟਾਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਬੀ ਥਰ ਥਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੁੰਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਹੋਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆਸਾ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੱਥੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਫਰੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਆਦਮ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ 10 ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਚ ਮੌਲਾ, ਹੋਰ ਆਦਮ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਤੋੜ ਕੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਵੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸਜਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਜਦੇ ਕਿ ਆਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕਦਰ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਮਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਸਲਾਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਝਗੜੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬਾਤੇ। ਅਤਬਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਧ ਨੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ, ਆਹਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾਣੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਕਣਕ ਧਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਵਾਹ ਉਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੰਨਤ ਪਲੀਤ ਉਹਦੇ ਖਾਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਜੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬਿਸਮਿल्लाह जी, 100 बिस्मिल्लाह हजाती होगी बिस्मिल्लाह। तो ठीक है जोका साहब। अच्छा मेरी रंग ये वीडियो जी आजा ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੀ ਜਾਨੋ ਗਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਜਾ ਤੂੰ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ,